آج میں آپ لوگوں کو ذہین اور سمجھدار یعنی کہ سینسیبل خواتین کے جو سیکرٹس ہیں نا وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بہت سی خواتین آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جو بہت زیادہ سمجھدار بھی ہوتی ہیں اور ان کی ہر بات کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور ان کی ہر بات کو دیکھا بھی جاتا ہے، اس کے اوپر سوچ بچار بھی کیا جاتا ہے اور ان کے بولنے کو ان کے یعنی کہ پرکھنے کی چیز کو نا عادت کو یا ہیبٹ کو کہہ لیں یا ان کے ایکسپیرینس کو کافی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی سارے سیکریٹس شیئر کروں گی جو کہ ایک سینسیبل سمجھدار عورت کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ہر بات کو یعنی کہ ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کی ہر مشورہ ہر تجویز جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ My today's topic is 7 secrets to become sensible and intelligent woman، یعنی کہ 7 ایسے راز جو کہ آپ کو ایک سمجھدار اور ایک ذہین خاتون بناتے ہیں۔ My number 1 point is mind your own business، یعنی کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گئے ہیں گیدرنگ میں، کسی ایونٹ پہ یا پھر ویسے کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن چل رہی ہے، کوئی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے نا، آپ لوگوں نے اگر کچھ اچھا آپ لوگوں کے پاس ہے بولنے کے لیے، اگر اچھا مشورہ آپ لوگ دے سکتے ہیں نا، تو وہ آپ لوگوں نے اچھا مشورہ لازمی دینا ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پوائنٹ نہیں ہے وہاں پہ رکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے، تو آپ لوگوں نے صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے بالکل بھی کوئی ضروری نہیں سمجھنا کہ آپ نے بولنا ہی ہے، چاہے آپ کوئی بلنڈر مار دیں۔ نہیں، اگر آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں گی نا تو پھر آپ لوگوں کی اہمیت دی جائے گی۔ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گی، آپ سے مشورہ لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا اور اس طرح آپ لوگ قیمتی بن جاتے ہیں جب آپ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خاموشی جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کسی بھی کام کو کروانے کا یا پھر کسی بھی طرح سے یعنی کہ اپنے آپ کو منوانے کا۔ تو آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی بات کوئی کر رہا ہے یا کس مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، مجھے اس میں شامل نہیں کیا جا رہا یا یہ وہ، آپ لوگوں نے اس چیز پہ غور ہی نہیں کرنا، پھر آپ لوگوں کو زیادہ امپورٹنس ملے گی۔ نمبر 2 پوائنٹ از لرن ٹو جج دا پیپل، یعنی کہ دوسروں کو جج کرنا سیکھیں، یعنی کہ پتہ چلنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کو دنیا داری تھوڑی سی تو آنی چاہیے، آپ لوگوں کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے بات چیت کر رہا ہے یا اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی پوائنٹ رکھ رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اس کا، اور اس کی یعنی کہ اگر اس نے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے۔ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اگلا بندہ جو ہے وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو سمجھیں، اس کے دکھ میں شامل ہوں اور اس کو کم از کم اتنا ضرور لازمی دکھا دیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یا پھر آپ اس کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ لوگ اسی طرح سے آپ لوگ برے لوگوں کو بھی جج کریں گے جو کہ صرف آپ لوگوں کے چہرے کے اوپر آپ کے ہوتے ہیں اور بعد میں کسی اور کے ہوتے ہیں، یعنی کہ منافق لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ از کیپ یور سیلف بزی، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، مصروف رکھنا ہے، اپنے آپ کو مصروف کر لیں، کوئی نہ کوئی کام کریں، آپ پروفیشنلی ایکٹیو ہو جائیں، یعنی کہ اپنی ارننگ کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کر دیں جس کے ساتھ آپ لوگ بزی رہیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے اور نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ان سے آپ لوگ بالکل دور ہو جائیں اور آپ لوگوں کو بعد میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کسی سے کوئی غلط بات کر دی ہے یا کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آپ کی کسی بات سے، یا پھر کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے نا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ آپ کے اپنے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جتنا زیادہ بزی رکھیں گے اتنا ہی آپ کا جو ذہن ہے نا وہ اچھائی کی طرف رہے گا، یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر۔ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے دماغ میں اچھی اچھی خیالات لے کر آنے ہیں، اچھی اچھی بکس پڑھیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھیں، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں، اچھی اچھی چیزیں، نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے نا ساری عمر پڑی ہوتی ہے، کوئی بھی خاص عمر نہیں ہوتی جس عمر تک آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھتے تو ہم ساری زندگی ہیں، ہم اگر 40-50 سال کے بھی ہوں نا تو ہم 1 سال 2 سال کے بچے سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، جو کچھ ہمیں بچے بھی سکھا جاتے ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کبھی نہ اسکول میں، نہ کالج، نہ یونیورسٹی کبھی نہیں زندگی میں سیکھی ہوتی۔ تو یہی چیز ہے، کبھی بھی کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہم سے کمتر ہے یا عمر میں چھوٹا ہے، ہم ان سے نہیں سیکھ سکتے۔ سیکھنے کا عمل ہمیں جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بزی رکھ سکیں، اور بزی جتنا ہم رہیں گے نا اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے نیگیٹو چیزوں کی طرف سے دور رہیں گے۔
नंबर 4 पॉइंट इज़ थिंक योर ओन बेनिफिट फर्स्ट, यानी कि अगर आप लोगों ने एक समझदार और ज़हीन औरत होना है ना, तो एक जो ज़हीन औरत होती है वो यही देखती है कि अपना फ़ायदा भी सोचती है। ये नहीं कि आप लोगों ने सारी फैमिली के लिए खाना बना लिया तो आप लोगों ने अपनी दफ़ा आप लोगों थक गए हैं और आप कह देती हैं कि चलो मैं बाद में खा लूँगी, बाद में वो बाद में कभी नहीं आती है। दोपहर का टाइम आ जाता है, बच्चे फिर स्कूल से आ जाते हैं, उनको खाना देना है आपने, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, उनको खाना देना है। आपकी अपनी ज़िंदगी तो कहीं खो गई है और आपकी अपनी शख्सियत तो कहीं रही नहीं। तो आप लोगों ने अपने आप को भी अहमियत देनी है, ख़ास तौर पे अपने खाने-पीने का ख़ास ख़्याल रखना है, अपनी सेल्फ़ केयर करनी है और उसके अलावा अपने आप को अच्छा-सा सँवारना है, सजाना है। आपको भी ज़िंदगी एक बार ही मिली है, आपको भी ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलनी, ये सिर्फ़ एक बार मिलती है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाएँ कि हम अपनी ज़िंदगी को खूब भरपूर तरीके से जिएँ और अच्छे-अच्छे काम करें और लोगों को भी अच्छे-अच्छे काम करने की तजावीज़ दें और सवाब भी कमाएँ और अपने लिए भी अपनी एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी हो जाती है ना, जिससे फिर हमें ये लगता है कि हमने कम से कम हमें जो कुछ पता था या जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने थोड़ा बहुत फैलाने की कोशिश तो की है ना। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो यही चीज़ आप लोगों ने भी ज़हन में रखनी है कि अपना आप लोगों ने अपना भी सोचना है और अपना फ़ायदा भी सोचना है। ये भी देखना है कि कौन-सा काम करने में आपको कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रख के कोई भी काम करना है। नंबर 5 पॉइंट इज़ बी केयरफुल अबाउट लैंग्वेज एंड स्मार्टनेस, यानी कि आप लोगों ने हमेशा जो ज़हीन और जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, वो हमेशा सोच समझ के बोलती हैं, यानी कि मौके की नज़ाकत को समझती हैं वो। उन्हें आइडिया होता है कि उन्होंने किस वक़्त कौन-सी बात करनी है और कौन-सी बात करने के लिए उन्हें कोई मुनासिब वक़्त या मुनासिब मौका दरकार है। वो ये चीज़ हर वक़्त ज़हन में रखती हैं और उनको इस चीज़ का अच्छी तरह से आइडिया होता है। आप लोगों ने भी इस बात को ज़हन में रखना है कि जब भी आप बोल रहे हों, अगर बड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों ने बोलना है और अगर छोटे हैं तो भी आप लोगों ने किस तरह स्मार्टनेस के साथ किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी चीज़ को टैकल करना है। अगर किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, उम्र में आपसे छोटे हैं, तो आप लोगों ने उनका भी ध्यान रखना है। वो तभी होगा जब आप लोग खुद इतनी सेंसिबल, इतनी स्मार्ट होंगी, आप लोगों को पता होगा कि आपने उनके साथ किस तरह से हैंडल उनको करना है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी शेयर की हुई हैं, आगे भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी इस पॉइंट के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वीडियोस नई-नई देखने के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। नंबर 6 पॉइंट इज़ डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को दरियाफ्त करें, अपने साथ टाइम गुज़ारें, अपने पसंद नापसंद के बारे में जानें, खुद बैठ के अकेले सोचें, मोबाइल साइड पे रख दें, बिल्कुल सारे कामों से बिल्कुल फ्री होके बैठ के आप लोग खुद अपने बारे में सोचें। आप लोग सोचें कि आपकी अपनी शख्सियत कहाँ है, आपने आज अपने लिए क्या किया, आपने अपने आप को आज कितना सँवारा, कितना सजाया, या फिर अपने आप को खुशी देने के लिए आप लोगों ने ऐसा कौन-सा काम किया जिसकी वज़ह से आपको दिली सुकून मिला हो या ज़हनी सुकून मिला हो, आप लोगों को कुछ अच्छा यानी कि महसूस हुआ हो, आप लोगों ने ऐसा क्या किया? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सोचनी है, अपने ज़हन में लानी है और अपने आप को डिस्कवर करना है कि आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा सुकून देती है या कौन-सी चीज़ आपको पसंद है, हैबिट कौन-सी आपकी अपने आप को खुद को पसंद है, या फिर दूसरे आपकी किस आदत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या किस आदत की वज़ह से बेज़ार होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तभी जान पाएँगी जब आप अपने साथ टाइम गुज़ारेंगी। तो तभी आप खुद को डिस्कवर भी कर पाएँगे। फिर अपनी आदतों को बदलें, अपने आप को मॉडिफ़ाई करें और खुद को कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से अच्छा थोड़ा-सा चेंज ला सकें जहाँ पे लाने की ज़रूरत हो। नंबर 7 पॉइंट इज़ फेलियर इज़ नॉट अ डिफीट, यानी कि अगर हम किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं ना, तो वो हमारी शिकस्त नहीं है, बल्कि फेलियर के बाद अगर हम दोबारा से एफ़र्ट करते हैं, दोबारा से बार-बार कोशिश करते हैं, ट्राई ट्राई अगेन, इसके ऊपर भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से लेके बड़े होने तक, तो आप लोगों ने बार-बार कोशिश करनी है और उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। अगर इनमें से एक भी न्यू पॉइंट आपने लर्न किया हो या वीडियो अच्छी लगी हो, कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो, तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। और अगर मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी और आप लोग वीडियोस देख सकेंगे। अब मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, आप लोगों को पसंद आए तो बताइए।